जय जगन्नाथ पिलामानी तुमको संस्कृत शिक्षायतन ए प्रकोष्ठ को पुनर्बार स्वागत। पिलामाने आमे गत पीरियड रे आत्मगुण विकासनम किछि अंश पढ़ी दुईटी विभाग करी आमे ताकू पढ़ी सारचे। आमे पढ़ी जे समस्त पशु माने जो माने निज गुण विषय रे असहिष्णु थिले से माने कौन प्रथमे ब्रह्मा निकट में जाकि समस्तकर गुहारी जनइले किंतु ब्रह्मा कहले जे मु आकु पूरे संपूर्ण करि परिबि नाही तुमर जो प्रस्ताव को तेणु विष्णु निकट को समस्त चलो चलो तेणु समस्त विष्णु निकट को गले तापरे विष्णु तांकु कौन कहले कौन कहले देख यही हमर थिला एतत् औद्धत्यपूर्णम वचनम श्रुत्वा ताले एतत् औद्धत्यपूर्णम वचनम श्रुत्वा एतत् कहले एही परी औद्धत्यपूर्णम उद्धत पणियार वचनम अर्थात कथा को श्रुत्वा माने शुणी श्रुयुक्तत्वा वचनम होला बच युक्त लुट ल्यूट विष्णु अस्तु विष्णु कहले अस्तु अस्तु माने हेउ भवन्तः यथा इच्छन्ति भवन्तः भवन्तः कहले आपण माने कर्तरी प्रथमा यथा इच्छन्ति जेपरी चाहुचंती तथा करिष्यामि तथा कहले सही परी करिष्यामि माने करिवि हला विष्णु कहले ठीक अछि आपण माने जहा चाहुचंती सही परी करिवि इदानीम गच्छतु वर्तमान जातु माने आपण माने जहा चाहुचंती सही हबो वर्तमान जातु इति उक्तवान एहा कहिले उक्तवान हला बचयुक्त तबतु संतुष्टः ते सर्वे हला संतुष्टः ते संतुष्ट हेले से माने ते कहले से माने सर्वे अपि समस्ते मध्य भूलोकम आगतवन्तः संधि विच्छेद कले पिला माने भूलोकम युक्त आगतवन्तः भूलोक को अर्थात मर्त्य को आसिले हला समस्तंकर पूर्ण हे गला जहा चाहुतिले तापरे समस्ते आसिले कोन हला तापरे देखो ततः ततः कहले तापरे भूलोकवासी नह भूलोकरे वास करुथिबा लोक माने जेमती पिला माने होची ग्रामे बसंती जे ग्रामवासी सेमती भूलोके बसंती जे भूलोकवासी ताले को समास उपपद तत्पुरुष समास भूलोकवासी नह अनुभूतवन्तः अनुभव कले हला सेमान समस्त फेरी आसले समस्तंकर तो कौन भाव सब अलगा हो जाइए कार्यकलाप तेणु भूलोकवासी माने अनुभव कले जत जे काकाहा काकाहा कहले काऊ माने कोकिलाहा इव गायंती कोइली परी गाउछंती हला काऊ जेतेबेले बोबौची लागुच केमती कोकिल रो कंठ परी गधर्बाहा गध माने श्रुगालाहा इव शब्दायन्ते इव इव माने सदृश बा परी श्रुगाल परी शब्दायन्ते शब्द करूछंती बुझिपालो काऊ माने जेतेबेले बोबौचंती कोकिल परी सुबुची गध माने बोबैले श्रुगाल परी सुबुची कुकुरेसु कुकुर मानक ठारे मार्जार गुणाहा दृश्यन्ते मार्जार जो गुण बिलेर जो गुण से गुड़िका देखा जाउची का पाखरे कुकुर पाखरे बृहत कायान मंडुकान बड़ बड़ बेंग सब मंडुक माने कौन हो मंडुक कहले बेंग बेंग माने बृहत काय माने बहुत बड़ शरीर तांकु दृष्टवा दृष्टवा माने देखी दृष्टियुक्तत्वा सर्पाहा साप माने भित्या पलायन्ते भय करी भीयुक्तत्वा भित्या पलायन्ते पलाई जाउछंती हैला एते बड़ बड़ बेंग से माने देखिकरी साप माने भी कौन सेठू पलाई जाउछंती तुलसीम जह स्पृश्यति तुलसी को जह स्पृश्यति जे छुची सह कंडुक्ति अनुभवती कंडुक्ति माने कुंडे हवा ताले तुलसी को जे छुची से कौन कुंडिया अनुभव करुची कुंडे होची से निम्ब वृक्षाश्च ला लिंब गछ गुड़िक च मधुरिता मधुर राइता अर्थात मिठा लगुचंती लिंब गछ गुड़िक पिता लगे कथा से कौन लगुचंती मिठा लगुचंती ईदृशम व्यतिक्रमम दृष्टवा भूलोकवासी माने यही सबू ईदृशम अर्थात यही परी व्यतिक्रमम माने ओलोटा कथा समस्त ओल्टा भाव देखी दृष्टवा दृष्टियुक्तत्वा भूलोकवासी नह अर्थात भूलोकरे वास करुवा लोक माने विस्मिता समस्त आश्चर्य हेले विस्मित हेले भीताश्च भीता युक्त च तले च कहले ओ भीता माने भयभीत भी हेले हैला ताले एही परी व्यतिक्रम देखि भूलोकवासी माने विस्मित हेले आ भयभीत भी हेले परिवर्तनम सोढ़ुम
ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସହିବା ପାଇଁ सोडुम ହେଲା सहयुक्त तुमुन ତାହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସହିବା ପାଇଁ ते କହିଲେ ସେମାନେ ନ ସମର୍ଥାହା ହେଲା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସହିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କଣ ନ ସଜ୍ଜାହା ମାନେ କେହି ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ ସଜ୍ଜ ହେଲେ ନାହିଁ ଏଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କେହି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ନାହିଁ ते ଚିନ୍ତିତବନ୍ତଃ ते କହିଲେ ସେମାନେ ମାନେ ଭୂଲୋକବାସୀ ମାନେ ଚିନ୍ତିତବନ୍ତଃ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯତ୍ ଚିନ୍ତିତବନ୍ତଃ ଚିନ୍ଯୁକ୍ତ ତବତୁ ଯତ୍ ଯେ ପ୍ରଳୟ କାଳ ଏବ ସନ୍ନିହିତ ପ୍ରଳୟ କାଳ ମାନେ ଶେଷ ସମୟ ହେଲା ପୃଥିବୀର ଶେଷ ସମୟ ଏବ ସନ୍ନିହିତ ନିକଟତର ହେଇଛି ଇତି ଏହା ସନ୍ନିହିତ ସତ୍ ଯୁକ୍ତ ନି ଯୁକ୍ତ ଧା ଯୁକ୍ତ କ୍ତ ସନ୍ନିହିତ ହେଲା ତାହେଲେ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଯେମିତି ପ୍ରଳୟ କାଳ ହିଁ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି ते କହିଲେ ସେମାନେ ଭଗବନ୍ତମ୍ ପ୍ରାର୍ଥିତବନ୍ତଃ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ते ଭଗବନ୍ତମ୍ ପ୍ରାର୍ଥିତବନ୍ତଃ ଭଗବାନ ହେଲା ସମ୍ବୋଧନ ପ୍ରଥମା ହେ ଭଗବାନ ଏତସ୍ୟାଃ ବିପଦଃ अस्मान् ରକ୍ଷତୁ ଏତସ୍ୟାଃ ବିପଦଃ ଏହି ବିପଦରୁ ଏତସ୍ୟାଃ ବିପଦଃ ଏହି ବିପଦରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଇତି ଏହା ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକିଲେ ହେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏଇ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଗୁଣାନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶୟତଃ ଅନ୍ୟ ଗୁଣାନ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୁଣକୁ ପ୍ରଦର୍ଶୟତଃ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀନଃ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଆଉ ବୃକ୍ଷାନ୍ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଶସ୍ୟାନି ଶସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚ କହିଲେ ଓ ତାହେଲେ ବୃକ୍ଷ ଓ ଶସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ते ସର୍ବଥା ते ମାନେ ଭୂଲୋକବାସୀ ନହ ସର୍ବଥା ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ତିରସ୍କୃବନ୍ତି ସ୍ମ ତିରସ୍କାର କଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ ହେଲା ଯୋଉ ପ୍ରାଣୀ ସବୁ ଯୋଉ ପ୍ରାଣୀ ଠାରେ ବିପରୀତ ଗୁଣ ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କଲେ ତିରସ୍କାର କଲେ କେହି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ କେହି ତାଙ୍କୁ ଆଦର କଲେ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଲୋକାନାମ ଏବଂ କହିଲେ ଏହିପରି ଲୋକାନାମ ଅର୍ଥାତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନାଦର ପାତ୍ରତାମ୍ ଗତାହା ଅନାଦର ନ ଆଦର ପାତ୍ରତାମ୍ ହେଲା ଏହିପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନାଦରର ପାତ୍ର ହୋଇ ଗତାହା ଯାଇ ବିଫଳ ମନୋରଥାହା ନିଜ ମନୋରଥ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ବିଫଳ ହେବାରୁ ବୁଝିଲ ବୋଲେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମେ ସେ କାଉ କହୁଥିଲା ମୁଁ କୋଇଲି ପରି ବୋବେଇଲେ ମତେ ସମସ୍ତେ ସ୍ନେହ କରିବେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କଣ କଲେ ଘୃଣା କଲେ ଏବଂ ତାକୁ କେହି ପାଖରେ ପୁରେଇଲେନି ସେହିପରି ଗଧ ଭାବୁଥିଲା ମୁଁ ଶୃଗାଳ ହେଇଗଲେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବେ ସମସ୍ତେ ଓଲଟି ତାଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କଲେ ତେଣୁ ଏହିପରି ବିଫଳ ମନୋରଥାହା ते सर्वे ते କହିଲେ ସେମାନେ ସର୍ବେ ସମସ୍ତେ ପୁନଃ ବିଷ୍ଣୁଃ ସମୀପମ୍ ଗତ୍ୱା ପୁନଃ କହିଲେ ପୁଣି ଥରେ ବିଷ୍ଣୁଃ ସମୀପମ୍ ଯୋଗେ ବିଷ୍ଣୁ ହୋଇଛି ଷଷ୍ଠୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗତ୍ୱା ମାନେ ଯାଇ ନିବେଦିତବନ୍ତଃ ହେଲା ଜଣାଇଲେ ହେଲା ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଅନାଦର କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କୋଉ କୂଳ ରହିଲେନି ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ ପୁଣି ଥରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଆଉ ସେଠି ଯାଇକି ଜଣେଇଲେ ହେ ଭଗବାନ ହେଲା ସମ୍ବୋଧନ ପ୍ରଥମା ହେ ଭଗବାନ अस्माकम ଅପରାଧମ କ୍ଷମତୁ ଏଠି ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ବିଲେ କରିଦିଅ अस्माकम ଯୁକ୍ତ ଅପରାଧମ ତାହେଲେ अस्माकम ମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଅପରାଧକୁ କ୍ଷମ୍ୟନ୍ତୁ କ୍ଷମନ୍ତୁ ମାନେ କ୍ଷମା କରି ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ବଡ ଅପରାଧ କରିଦେଇଛୁ ତେଣୁ ହେ ଭଗବାନ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ अस्मभ्यम ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଗୁଣାନିବ ଦଦାତୁ ପୂର୍ବ ଗୁଣାନ ମାନେ ଆମର ଯାହା ସବୁ ଗୁଣ ଯାହାର ଯାହା ଥିଲା ସେଇ ଗୁଣ ଗୁଡିକୁ ଦଦାତୁ ମାନେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମର ସେଇ ଗୁଣ ଗୁଡିକୁ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମକୁ ବୟମ କହିଲେ ଆମେ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେ ନିୟମ ପାଳୟନ୍ତଃ ସୃଷ୍ଟି ହେ ମାନେ ସୃଷ୍ଟିର ଆମେ ମାନେ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମକୁ ପାଳୟନ୍ତଃ ଅର୍ଥାତ ପାଳନ କରି ଯଥା ପୂର୍ବମ ହେଲା ପୂର୍ବ ପରି ଜୀବାମହ ବଞ୍ଚିବୁ ହେଲା ସେମାନେ ଏଥର ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝି ପାରିଲେ କେହି ତ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କଲେନି ନା ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣ ଆମ ଗୁଣ ଗୁଡିକୁ ଆମକୁ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ପୂର୍ବ ପରି ସୃଷ୍ଟିର ଯୋଉ ନିୟମ ତାକୁ ପାଳନ କରିକି ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ ଏହା ଏତତ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଏତତ କହିଲେ ଏହା ଶ୍ରୁତ୍ୱା କହିଲେ ଶୁଣି ଏହା ଶୁଣି ଦୟାଳୁ ବିଷ୍ଣୁ ଉକ୍ତବାନ ଦୟାଳୁ ବିଷ୍ଣୁ କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା ଉକ୍ତବାନ ହେଲା ଏହା ଶୁଣିକି ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ସମତା ରକ୍ଷଣମ ସୃଷ୍ଟି ହେ ଧର୍ମ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ତୁମେ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣ ଯେ ସମତା ରକ୍ଷା କରିବା
ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସମାନତା ରକ୍ଷା କରିବା ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ସୃଷ୍ଟିର ଧର୍ମ। ତେଣୁ ଗୁଣ କର୍ମାନୁସାରମ୍ ଏବ, ଗୁଣ କର୍ମ ଅନୁସାରମ୍ ଏବ। ତାହେଲେ ଗୁଣ ଆଉ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଭବନ୍ତଃ, ଭବନ୍ତଃ କହିଲେ ଆପଣ ମାନେ, ସର୍ବେ ସୃଷ୍ଟାଃ। ତାହେଲେ ନିଜ ଗୁଣ ଆଉ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି। ଅଧୁନା ଭୂଲୋକମ୍ ଗଚ୍ଛନ୍ତୁ, ଅଧୁନା କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭୂଲୋକମ୍ ଗଚ୍ଛନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭୂଲୋକକୁ ବା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ହେଲା, ଭଗବାନ ବୁଝେଇଦେଲେ, କହିଲେ ନିଜ ଗୁଣ ଆଉ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ତୁମକୁ ସବୁ ମିଳିଛି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଭୂଲୋକମ୍ ଗଚ୍ଛନ୍ତୁ। ସ୍ୱଗୁଣେ ହିଁ, ନିଜ ନିଜ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା, ବଳିୟାନ୍ ସହ, ହେଲା ନିଜର ଯାହା ଗୁଣ ଦିଆଯାଇଛି ତା ଦେହରେ କେମିତି ବଳିୟାନ ହେଇ, ସନ୍ତଃ ମାନେ ହୋଇ, ଅଶ୍ଚୁକ୍ତ ଶତ୍ରୁ, ହେଲା ତାହେଲେ ବଳିୟାନ ହୋଇ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସୃଷ୍ଟିର ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଦକ ଭାବ ନେଇକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଆଚରନ୍ତୁ, ସାହାଯ୍ୟ ଆଚରନ୍ତୁ ଇତି। ତାହେଲେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଯାହା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଗୁଣ ଦିଆଯାଇଛି ସେଇ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ବଳିୟାନ ହେଇ ସୃଷ୍ଟିର ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାକୁ ସେଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ସେଇଥିରେ ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକିରି ଯାଆନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଅପି ସନ୍ତୁଷ୍ଟାଃ, ସର୍ବେ ଯୁକ୍ତ ଅପି, ସମସ୍ତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ, ସନ୍ତଃ ମାନେ ହୋଇ, ଭୂଲୋକମ୍ ଆଗତାଃ, ଭୂଲୋକମ୍ ଯୁକ୍ତ ଆଗତାଃ, ଆଗତାଃ ହେଲା ଆ ଯୁକ୍ତ ଗମ୍ ଯୁକ୍ତ ତ। ତାହେଲେ ଏଠି ତ ସର୍ବେ ହଉଛି କି ପ୍ରଥମା ବ୍ୟକ୍ତି, ଭୂଲୋକମ୍ ହେଲା କର୍ମଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟା, ଏଇପରି ସବୁ କରିବ ବିଭକ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଭୂଲୋକକୁ ଆସିଲେ। ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାୟାମ୍, ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆତ୍ମନମ୍ ଯୋଜିତବନ୍ତଃ ଚ କହିଲେ ଓ। ତାହେଲେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭଗବାନ ଯେମିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବେ ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କଣ କଲେ, ଆତ୍ମନମ୍ ନିଜକୁ, ଯୋଜିତବନ୍ତଃ ଯୁକ୍ତ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ମାନିକି ସେମାନେ ଚଳିଲେ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଆମେ ମଧ୍ୟ କଣ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବା ଉଚିତ। କେହି ନିଜକୁ ହୀନ ମନେ କରି ସର୍ବଦା ନିଜେ ରୋଗିଣା ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ମନକୁ ପୀଡା ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବୁଝିଲ? ଏବେ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପିରିୟଡରେ ଆମେ ବହିର ଅଭ୍ୟାସ, ଏଇ ବିଷୟଟିର ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ରହିବା।